قطر پر حملے کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ کون سا ملک ہے؟ اسرائیل نے حملہ کیا تو کون سی حکمت عملی اپنائے گا؟ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد پرتگال کا بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان۔ مغربی ممالک کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنا فلسطینی عوام کے حقوق کی فتح ہے۔ حماس کا خیر مقدمی بیان سامنے آ گیا۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ نیتن یاہو کا برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے اعلان پر رد عمل۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک امن کے راستے پر گامزن۔ سعودی عرب کا خیر مقدم، امریکہ کی طرف سے ویزا دینے سے انکار پر فلسطینی صدر اقوام متحدہ سے آن لائن خطاب کریں گے۔ دنیا بھر کے عوام غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم کے خلاف سراپا احتجاج۔ اسرائیلی جارحیت میں شدت، غزہ میں مزید فوجی دستے داخل، تازہ کارروائیوں میں 68 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں صبا چودھری۔ ویورز، مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور انقرہ میں اس بات پر گہری تشویش پائی جا رہی ہے کہ اب اسرائیل کا اگلا ہدف ترکیہ ہو سکتا ہے۔ قطر پر اسرائیلی فضائی حملے کے فوراً بعد اسرائیل نواز تجزیہ کاروں اور سیاستدانوں نے ترکیہ کے خلاف کھل کر بیان بازی شروع کر دی ہے۔ امریکہ میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائز انسٹی ٹیوٹ کے سینئر رکن مائیکل رابن کا کہنا ہے کہ خطرہ ہے کہ ترکیہ اسرائیل کا اگلا ہدف ہو اور انقرہ کو اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ نیٹو اس کی حفاظت کرے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی سیاستدان میر مصری نے سوشل میڈیا پر کھلے لفظوں میں لکھا، آج قطر کل ترکیہ۔ اس بیان پر ترکیہ کے ایوان صدر سے انتہائی سخت رد عمل سامنے آیا اور صدر اردوان کے قریبی مشیر نے اسرائیل کو صہیونی کتا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جلد ہی تمہاری صفحہ ہستی سے مٹنے کے بعد دنیا سکون کا سانس لے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میڈیا اور تھنک ٹینک کئی ماہ سے ترکیہ کو اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ترکیہ کی مشرق بحیرہ روم میں موجودگی، شام میں اس کا اثر و رسوخ اور غزہ کے عوام کے ساتھ اس کی ہمدردی کو اسرائیل براہ راست اپنے مفادات کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے گزشتہ ماہ اسرائیل کے ساتھ تمام اقتصادی اور تجارتی تعلقات معطل کرنے کا اعلان کیا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی گریٹر اسرائیل پالیسی دراصل پورے خطے کو کمزور اور تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ خطے کے تمام ممالک غیر مؤثر اور منقسم رہیں تاکہ صہیونی بالادستی قائم رہے۔ اسرائیل نے حالیہ ہفتوں میں صرف غزہ ہی نہیں بلکہ یمن، شام اور تیونس تک حملے کیے ہیں۔ ان کارروائیوں نے انقرہ کے خدشات کو مزید گہرا کر دیا ہے کہ اسرائیل امریکی پشت پناہی کے ساتھ پورے خطے پر اجارہ داری چاہتا ہے۔ ریٹائرڈ ترک ایڈمرل جیم گورڈینیس کے مطابق اسرائیل کی قبرص اور شام میں فوجی اور انٹیلیجنس سرگرمیاں محض دفاعی اقدامات نہیں بلکہ ترکیہ کے بلو ہوم لینڈ نظریے کے خلاف ایک جارحانہ حکمت عملی ہے۔ یہ نظریہ ترکیہ کی بحیرہ روم، ایجین اور بلیک سی میں خود مختاری اور سمندری مفادات کے تحفظ کی پالیسی ہے۔ گورڈنیس نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل کا اصل مقصد ترکیہ کو گھیرنا اور ترک قبرص عوام کے حقوق کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ جیم نے مزید کہا کہ قبرص میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی فوجی اور خفیہ موجودگی جو یونان اور یونانی قبرص انتظامیہ کے ساتھ امریکی سرپرستی میں جڑی ہوئی ہے، انقرہ کے نزدیک ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کا مقصد ترکیہ کے بلو ہوم لینڈ نظریے کو کمزور اور محدود کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسرائیل کا دفاعی قدم نہیں بلکہ ایک جارحانہ گھیراؤ کی حکمت عملی ہے جو ترکیہ کی سمندری آزادی اور ترک قبرصی عوام کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ گورڈنیس کی ترک قبرصی عوام سے مراد شمالی قبرص کی ترک جمہوریہ تھا جسے صرف ترکیہ تسلیم کرتا ہے جبکہ باقی قبرص یونانی قبرصی حکومت کے زیر انتظام ہے۔ قبرص کی تقسیم طویل عرصے سے ترکیہ، یونان اور قبرص کے درمیان کشیدگی کا بنیادی سبب ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ ہفتے قبرص کو اسرائیلی فضائی دفاعی نظام فراہم کیا گیا جس نے انقرہ میں مزید تشویش پیدا کر دی۔ ترکیہ میں نجم الدین اربکان یونیورسٹی کے عالمی اور علاقائی مطالعاتی مرکز کے ڈائریکٹر گوکھان کا ماننا ہے کہ اگرچہ فی الحال انقرہ اور تل ابیب براہ راست تصادم سے گریز کریں گے لیکن اسرائیل کی مسلسل اشتعال انگیزی ترک قیادت کو اپنے دفاعی نظام مضبوط کرنے، فضائی اور میزائل دفاع بڑھانے اور قطر، اردن اور عراق جیسے ممالک کے ساتھ نئے علاقائی اتحاد بنانے پر مجبور کر رہی ہے۔ ایک اور ماہر نے کہا کہ اسرائیل ترکیہ کے خلاف روایتی جنگ شروع نہیں کرے گا بلکہ پراکسی جنگوں، خفیہ کارروائیوں اور شام جیسے میدانوں پر ٹکراؤ کے ذریعے ترکیہ کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی بڑھتی جارحیت اور گریٹر اسرائیل کا خواب مشرق وسطیٰ میں کتنی بڑی جنگ کی بنیاد ڈال سکتا ہے اور کیا ترکیہ خطے میں اسرائیل کی توسیع پسند پالیسی کے سامنے
बंद बांध सकेगा या ये कशीदगी आने वाले दिनों में खुले तसादुम में बदल जाएगी। ये तमाम सूरत हाल आइंदा चंद रोज़ में वाज़ेह हो जाएगी कि इसराइल क्या घिनौनी हरकत करता है। उधर बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से बात करते हुए पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फ़ैसले को पुर्तगाल की ख़ारजा पॉलिसी की एक बुनियादी और मुस्तकिल सोच करार दिया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 2 रियासती हल ही ख़ित्ते में पायदार और मुस्तकिल अमन का वाहिद रास्ता है। उन्होंने एतराफ़ किया कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना गज़ा में जारी इंसानी बहरान को ख़त्म नहीं करता। उन्होंने ज़ोर दिया कि गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से करवाई गई यकीन दहानियों पर अमल होने के बाद फ़लस्तीन के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने और सफारत खाने खोलने जैसे इक़दामात पर गौर किया जाएगा। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के फ़ैसले का खैर मकदम किया है। हमास के एक सीनियर अहदेदार ने बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फ़ैसले को फ़लस्तीनियों के हकूक़ की फ़तह करार दिया है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर हट धर्मी का मुजाहिरा करते हुए कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दामात जारी रखेंगे, जबकि इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि इसराइल बरतानिया और कुछ दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत के यकतरफ़ा ऐलान को कतई तौर पर मुस्तरद करता है। ये ऐलान अमन कायम करने के बजाय ख़ित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम करता है और मुस्तक़बिल में पुरअमन हल के इम्कानात को नुकसान पहुँचाया जाएगा। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये इक़दाम मुज़ाकरात और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान किसी मुफ़ाहमत के तमाम असूलों के मुनाफ़ी है और मतलूबा अमन के इम्कानात को मज़ीद कम कर देगा। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है, जबकि दीगर ममालिक की तरफ से इस हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसकी पैरवी करने की तवक्को है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इसका फ़लस्तीनियों और इसराइल के लिए क्या मतलब होगा। व्यूअर्स, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान किया था और ज़्यादातर जनूबी हिस्से ने इसे जल्द ही तस्लीम कर लिया था। आज अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से तकरीबन 150 ने ऐसा ही किया है। इसराइल का अहम इत्तेहादी अमरीका तवील अरसे से कह रहा है कि वो फ़लस्तीनी रियासत के मकसद की हिमायत करता है, लेकिन अगर फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल पर रज़ामंदी हो जाए। लेकिन 2024 के बाद से ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अब कहा है कि कभी भी फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। उधर सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का खैर मकदम किया है। ये ऐलान न्यूयॉर्क में 2 रियासती हल के इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस से कबल सामने आया है। सऊदी अरब ने इसे दोस्त ममालिक की जानिब से अमन की राह में संजीदा अज़्म करार दिया है। मज़ीद बताएं कि अमेरिका की तरफ से वीज़ा ना मिलने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अगले हफ्ते सालाना इजलास से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करने की इजाज़त दे दी है। मंजूर होने वाली करारदाद में कहा गया है कि रियासत फ़लस्तीन अपने सदर का पहले से रिकॉर्ड शुदा बयान जमा करा सकती है, जो जनरल असम्बली हॉल में चलाया जाएगा। इस करारदाद के हक़ में 145 वोट, मुखालफत में 5 और 6 ममालिक ने गैर हाजिर रहने का फ़ैसला किया। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने वाशिंगटन से दरख्वास्त की थी कि महमूद अब्बास का वीज़ा बहाल किया जाए ताकि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ज़ाती तौर पर शरीक हो सकें। ताहम अमरीका के महकमा ख़ारजा ने महमूद अब्बास समेत 80 फ़लस्तीनी अहदेदारों के वीज़े कौमी सलामती के खदशात के हवाले देते हुए मनसूख कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में आलमी रहनुमाओं की तकारीर मंगल से शुरू होंगी। इससे एक दिन कबल पीर को फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में एक सरबराही इजलास होगा, जिसका मकसद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए राह हमवार करना है। ट्रंप इंतज़ामिया के इस फैसले पर वसी पैमाने पर तनकीद की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम होस्ट कंट्री एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत अमरीका पाबंद है कि सरबराहान मुमलिकत और हुकूमतों को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आने की इजाज़त दे। व्यूअर्स, कतर पर हमले के बाद इसराइल का अगला निशाना तुर्किया हो सकता है, लेकिन याद रखें, तुर्किया कोई आम मुल्क नहीं, एक नेटो ताकत है और ख़ित्ते का अस्करी द्योग है। अगर इसराइल ने तुर्किया को चैलेंज किया तो ये जंग शाम या गज़ा तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मशरिक़ वुस्ता की ज़मीन पर एक नई आलमी सफ़ बंदी की शुरुआत होगी। दूसरी तरफ मगरबी ममालिक एक एक करके फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं, जो इसराइल के तौसी पसंद एजेंडे पर कारी ज़र्ब है। अब सवाल ये है कि इसराइल जारहियत बढ़ाएगा या आलमी दबाव के सामने घुटने टेकेगा। फैसला आने वाले दिन करेंगे, लेकिन एक बात तय है,
ग्रेटर इसराइल का ख्वाब अब फ़लस्तीन के मजलूम खून से नहीं बल्कि आलमी बगावत और खित्ते की मुज़ाहमत से टकरा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।